Okay, bunny buffaloes are distributed in the Kutch region of Gujarat. Bunny, which was evolved by the Maldhari community. Listen, ही PDF मी तुम्हाला तुमच्या ग्रुपला देणार, त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका की आम्हाला सर समजलं नाही. ओके, आता दिसते क्लियर की अजून झूम करू? ठीक है, अब दिखती है? यस. The Maldhari community in this region has good adaptability to harsh climate conditions, drought resistance, and survival on the scanty fodder and shrubs. Whatever the climate in Gujarat Kutch region, this buffalo is able to survive in that particular region. So this is the answer of first question. Second question, consider the following statements regarding Lucy mission. A mission aims to the Martian atmosphere and also conduct tests on the soil to find traces of water. It is a joint collaboration of NASA and European Space Agency, that is ESA. Choose the correct statements, and both the statements are wrong. Both the statements are wrong. What is the first statement? Look at it in your paper. What is first statement? First statement tells that the mission aims to study the Martian atmosphere and also conduct tests on the soil to find the trace of water. That is wrong. NASA will launch its first spacecraft Lucy on the Atlas V rocket to study Jupiter's Trojan asteroid to collect insights into the solar system formation. Trojan asteroids or Jupiter Trojans are a group of asteroids more than 7,000 in number that share the planet Jupiter's orbit around the Sun. They are leftovers of the primordial material from which Jupiter and the other outer planets were formed. So the first statement is wrong. And what about the second statement? Second statement क्या दिया था यहाँ पे? It is a joint collaboration of NASA and European Space Agency. It is a wrong. It is only NASA will launch its first spacecraft on Lucy. ओके, त्यामुळे त्यांनी जे दिलं होतं सेकंड ते चुकीचं आहे. फर्स्ट एअरक्राफ्ट जे केलं होतं नासानी 16 ऑक्टोबर 2021, त्यामुळे सेकंड सुद्धा रॉंग दिलेलं होतं. आता आपण काय रीड करायला पाहिजे, काय लर्न करायला पाहिजे की लेटेस्ट सायन्स टेक. हा क्वेश्चन कशावर आहे? सायन्स टेक. पहिला क्वेश्चन कशावर होता? ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी. म्हणजे तुम्हाला जे काही सब्जेक्ट्स दिलेले आहेत, हिस्ट्री, जिओग्राफी, पॉलिटी, सायन्स, करंट अफेअर्स, इकॉनॉमिक्स, तर करंट अफेअर्स या प्रत्येक विषयाला टच करतो. तर दिस क्वेश्चन बिलॉंग्स टू सायन्स अँड टेक. आपलं तिथे लक्ष पाहिजे की एक्झॅक्टली क्वेश्चन हा कशा पद्धतीने फॉर्म होतो. थर्ड क्वेश्चन, with reference to the Green Open Access Rules 2022, consider the following statements. Industrial and corporate customers with a demand of less than 1000 kilowatts can set up their own solar planets and wheel power to their establishment. And the second is cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia. Which of the following above statements is or are correct? तो only two correct आहे. सेकंड जे आहे ते करेक्ट आहे तिसऱ्या याच्यामध्ये. आता आपल्याला माहित पाहिजे व्हॉट इज ग्रीन ओपन ऍक्सेस रूल्स 2022. हा जो ग्रीन ऍक्सेस ओपन रूल्स आहे, हा रूल्स नेमका काय होता ते जर आपण वाचलं असेल कुठेतरी समहाऊ इन न्यूजपेपर, समहाऊ इन एनी मॅगझिन, तर आपल्याला त्याच्याबद्दल कळेल. आता मोस्ट ऑफ द तुम्ही काय करणार आता माहित आहे का, हे झाल्यानंतर जे तुम्ही करणार ती मेहनत मी वाचवली, मी तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर PDF मध्ये इथे शेअर करणार. बट जर मी असं नसतं केलं तर मोस्ट ऑफ द स्टुडंटनी काय केलं असतं, वी यूज गुगल बाबा. ओके, आणि गुगल बाबा यूज करून आपण काय केलं असतं, त्याचं योग्य उत्तर तिथे बघितलं असतं, ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली असती, लिहिली असते. मी तुमचा वेळ वाचवला. तुमच्या समोर एका साईडला क्वेश्चन पेपर आहे, सेकंड साइडला तुम्हाला आता आन्सर शीट सुद्धा आहे. आपलं किती बरोबर येते, किती लोकांनी याचा आन्सर बरोबर लिहिलाय? आन्सर याच्यामध्ये काय होतं, फक्त सेकंड करेक्ट होतं. सेकंड दिलेलं होतं क्रॉस सबसिडी सरचार्ज अँड ॲडिशनल सरचार्ज शाल नॉट बी ॲप्लिकेबल
If green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia. What is Green Open Access Rules 2022? As per the rules, the green open access is allowed to any consumer. The limit of open access transaction has been reduced from 1 megawatt to 100 kilowatt. For green energy, in order to enable small consumers also to purchase renewable power through open access, industrial and corporate customers with demand of over 100 kilowatts can now set up their own solar plants and wheel power to their establishment. Consumers will be given certificates if they consume green power. And this is need. आता गरज आहे आपल्याला या सगळ्या गोष्टीची. ओके, पोल्युशनच्या संदर्भामध्ये मी पण पुढे खूप सारे प्रश्न टाकलेले आहे याच्यामध्ये. Cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for the production of green hydrogen and green ammonia. Okay, next question. Which Indian states include the world's 50 greatest places of 2022 by Time magazine? What is the answer? Answer is Kerala. Yes. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनचे आन्सर इथे केरला आहेत, माहित आहे का? केरला दिले आणि केरलामध्ये ह्या गोष्टी होत आहे. कुछ तो नया है वह. ओके, तर केरला इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉड्स ओन कंट्री, has been included in the list of the world's 50 greatest places of 2022 by Time magazine. Time has described Kerala as one of India's most beautiful states. India's first UNESCO World Heritage, Ahmedabad, has also been included in the list of world's 50 greatest places in 2022. Okay, next question. Global Gender Gap Index is released by which of the following organization? आणि काल आपण याच्यावर सेक्शन घेतलं होतं एक करंट अफेअर्सचं. येस, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम. काल मी जे तुम्हाला इंडेक्स दाखवले होते त्याच्यामध्ये आपण याच्यावर चर्चाही केली होती. ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स फॉर 2022 वॉज रिलीज बाय WEF, मीन्स वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, Wednesday and it ranks India 135 out of 146. मी काल तुम्हाला एक होमवर्क पण दिलं होतं. हे काल जवळपास 46 प्रकारचे इंडेक्स आपण बघितले होते. त्यात इंटरनॅशनल इंडेक्स बघितले आणि डोमेस्टिक इंडेक्स बघितले होते आणि तुम्हाला सांगितलं होतं की यामध्ये टोटल कंट्रीज किती आहे ते बघा, जेणेकरून इंडियाचा नंबर किती आहे ते आपल्याला दिसेल. ठीक आहे, आणि होप सो तुम्ही ते होमवर्क केलं असेल. नाही केलं असेल तर व्हेरी गुड, काय हरकत नाही, आहे की नाही. तुमचं मिशन हे थोडंसं पोस्टपोन्ड होईल. आणि इन 2021 इंडिया वॉज रँक 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज. ठीक आहे, पण इथे कंट्रीज पण वाढलेले आहेत, हे पण इथे लक्षात घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरन्स टू स्किल ॲक्वायझेशन अँड नॉलेज अवेअरनेस ऑफ लिव्हलीहूड प्रमोशन्स, दॅट इज संकल्प स्कीम, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आणि संकल्प स्कीम संदर्भात दोन विधानं तुम्हाला खाली दिलेले आहे. इट इज an outcome focused scheme marketing shift in government's implementation strategy in vocational education and training from inputs to results. This statement is absolutely right. Second, it is supported by IMF. This statement is wrong. This is not supported by IMF. This is supported by World Bank. World Bank means IBRD. What is IBRD? What is IBRD? International Bank for Reconstruction and Development, that is World Bank. म्हणजे वर्ल्ड बँकचं ते उर्फ नाव आहे. ठीक आहे, आता ही जी संकल्प स्कीम आहे, स्किल ॲक्विजिशन अँड नॉलेज अवेअरनेस फॉर लिव्हलीहूड प्रमोशन्स, इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड बँक सपोर्टेड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप, MSD. It is an outcome focused scheme marketing shift in government's implementation strategy in vocational education and training from inputs to result. आणि खूप सारी इन्फॉर्मेशन संकल्प संदर्भात आहे, तुम्हाला PDF मी शेअर करेल. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, आठव्याचं उत्तर काय लिहिलंय आपण, सॉरी 7वा. Consider the following statement about the coalition of disaster resilient infrastructure, that is CDRI. The CDRI is an intergovernmental organization. There are no obligations on the part of the members to make financial contribution to the CDRI. The CDRI secretariat is based in New Delhi.
यातलं फक्त सेकंड आणि थर्ड स्टेटमेंट हे बरोबर आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट हे चुकीचं आहे, ते इंटर गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन नाहीये. CDRI ची जी स्थापना आहे, हे जी तुम्हाला इथे दिलंय CDRI, याची जी स्थापना आहे लिहून घ्या तिथे. मी सांगतोय काही इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. 23 सप्टेंबर 2019 ला ह्याची स्थापना झाली होती न्यूयॉर्क मध्ये. 23 सप्टेंबर 2019. आणि ही काही देशांच्या संघटना मिळून झालेली आहे, जसं की UN-चं, त्याच्यामध्ये काही एजन्सीज होत्या, युनायटेड नेशन्स एजन्सी होत्या, काही डेव्हलपमेंट बँक्स त्याच्यामध्ये होत्या. आणि याचं जे हेडक्वार्टर आहे ते मात्र न्यू दिल्लीला आहे. कुठे आहे? न्यू दिल्लीला. ओके, नेक्स्ट. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बेसिक एक्सचेंज अँड कॉर्पोरेशन ॲग्रीमेंट, दॅट इज बेका. आणि बेकाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला विधानं दिलेले आहेत आणि तुम्हाला विचारलं की कोणतं विधान हे बरोबर आहे, तर दिलेले तिन्ही विधानं हे बरोबर आहे. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ बेका? बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज अँड कॉर्पोरेशन ॲग्रीमेंट. लॉंग फॉर्म लिहून घ्या तिथे. बेसिक एक्सचेंज अँड कॉर्पोरेशन ॲग्रीमेंट. हे ॲग्रीमेंट झालं होतं 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी. ॲग्रीमेंटची डेट पण लिहून घ्या. 27 ऑक्टोबर 2020 ला ॲग्रीमेंट झालं होतं. 2 देश याच्यामध्ये होते, इंडिया अँड US. US मीन्स अमेरिका. The agreement will allow the US armed forces to provide advanced financial navigational aids and geospatial intelligence to India. And third statement तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिलं होतं, under the agreement military information includes maps and aeronautical chart. ठीक आहे, लक्षात असू द्या. हे तिन्ही जे विधानं आहेत, हे तिन्ही विधानं बरोबर दिलेले आहेत. ठीक आहे, ऑल द अबोव. पुढचा 9वा प्रश्न, कन्सिडर PMJAY च्या संदर्भामध्ये आहे. ऍक्च्युली दॅट इज ABPMJAY आता म्हणतात त्याला, है ना, आयुष्यमान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दॅट इज ABPMJAY असं म्हणून तिला ओळखल्या जातं. आणि तुम्हाला विचारलं की कोणतं स्टेटमेंट याच्या संदर्भामध्ये बरोबर आहे, तर आयुष्यमान भारतच्या संदर्भामध्ये दोन्ही स्टेटमेंट जे दिलेले आहे ते बरोबर आहे. आणि ही खूप सारी इन्फॉर्मेशन आयुष्यमान भारत संदर्भात आहे, यू कॅन रीड दॅट. ठीक आहे, जी गव्हर्नमेंटची सगळ्यात मोठी योजना असते, ॲटलिस्ट अशा 10 योजना तुम्ही परीक्षेसाठी करून जाणं अपेक्षित आहे. ॲटलिस्ट 10 योजना गव्हर्नमेंटच्या मोठ्या, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या वेगळ्या, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या वेगळ्या, आपण करणं ते अपेक्षित आहे. दोन्ही स्टेटमेंट बरोबर आहे याच्यामध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the हुनर हात consider the following statements. आणि क्वेश्चन नंबर किती आहे हा? 10. येस, काय लिहिलं तुम्ही याचा आन्सर? कोणी केली या योजनेला अप्रूव्ह? कोणी केलंय हुनरला अप्रूव्ह? कोणी केलंय? येस, पहिलं विधान जे दिलेलं आहे ते चुकीचं आहे. these are organized by the Ministry of Tribal Affairs, that is wrong. it is organized by the Ministry of Minority Affairs. त्यामुळे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉंग आहे, तिथे पटकन लिहून टाका, हातात करून टाका ह्या गोष्टी. मायनॉरिटी अफेअर्स तर्फे ते आहे. सेकंड, द उस्ताद स्कीम एम्स टू प्रमोट अँड प्रिझर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रॅडिशनल आर्ट्स अँड क्राफ्ट ऑफ द मायनॉरिटी कम्युनिटी. ओनली सेकंड, फक्त सेकंड जे आहे ते बरोबर आहे. 11वा प्रश्न, सम पब्लिक सेक्टर्स बँक्स हॅव रिसेंटली कनेक्टेड टू द AA इकोसिस्टम. व्हॉट इज द एक्सपान्शन ऑफ AA? काय लिहिलंय AA? AA काय आहे? AA that is account aggregator. What is account aggregator? Account aggregator, actually it is a process, a simple process in which all the data from the market are collected in one place. Whatever. That is your include household financial or any other economic. सगळा डाटा एका ठिकाणी याच्या माध्यमातून काय केला जातो? एकत्र केला जातो. आता अलीकडे पब्लिक सेक्टर लेंडर पंजाब नॅशनल बँक हॅज गॉन लाईव्ह ऑन द अकाउंट ॲग्रिगेटर इकोसिस्टम ॲज अ फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन युजर FIU. as financial information provider FIP. Union Bank of India, Canara Bank and Indian Bank have also connected to the account aggregatory system. Other banks include SBI, Bank of Baroda and UCO Bank are in the testing phase and some other are in the development phase.
मग कुठल्या बँक आहे ज्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सुरू केलं, कोणत्या बँक आहे ज्या आता करताय, कोणत्या बँक आहे ज्या करण्याच्या फेजमध्ये आहे, आणि कोणत्या बँक आहे ज्या याच्यात नाहीच आहेत. मग तुम्हाला मे बी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की हे जे अकाउंट ॲग्रिगेटर मध्ये कोणत्या बँक येतात किंवा कोणत्याही येत नाही. तर पहिल्यांदा कन्सेप्ट माहित पाहिजे आपल्याला, व्हॉट इज अकाउंट ॲग्रिगेटर, नेमकं चालतं का याच्यामध्ये. ठीक आहे, पॉइंट क्लिअर, पॉइंट क्लिअर. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Which institution organized the भारत रंग महोत्सव 2022? आणि भारत रंग महोत्सव NSD ने आणला होता. व्हॉट इज NSD? नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. न्यू दिल्ली इज ऑर्गनायझिंग अ फेस्टिवल आझादी का अमृत महोत्सव 22nd भारत रंग. तुम्हाला माहित आहे ना आता हर घर तिरंगा ही मोहीम आता या वर्षी आहे. म्हणजे आता 75 वर्ष होत आहे ना आपल्याला. तर 15 ऑगस्टला आपल्याला काय करायचं आहे, प्रत्येकाच्या घरावर आपल्याला तिरंगा लावायला परमिशन आहे की नाही. कारण तिरंगा लावणं हे खूप जबाबदारीचं काम आहे, कारण त्याचा मान राखला गेला पाहिजे आहे की नाही. तर नाही तर तुम्ही बघता की जे आपल्याला रोडवर आपल्याला दुसऱ्या दिवशी ते प्लॅस्टिकचे जे आहे किंवा पेपरचे जे आहेत ते आपले राष्ट्रध्वज आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने सापडतात आहे की नाही. तर आपण आपल्या घरावर जेव्हा तो लावणार तेव्हा आपण थोडी काळजीपूर्वक जबाबदारीने तो लावायचा यावर्षी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, याच्याबद्दल सांगू अजून. NSD माहिती दिलेली आहे. NSD is autonomous organization under the Ministry of Culture. The festival aims to remember and pay tribute to our freedom fighters under Azadi Ka Amrit Mahotsav 2022. The festival will be inaugurated in Delhi and it will be organized in 5 other cities of Bhubaneswar, Varanasi, Amritsar, Bengaluru and Mumbai. तुम्हाला विचारलं जाईल की कोणत्या सिटी मध्ये पण हे आहे. मे बी तुम्हाला ह्या ज्या सिटीज आहेत ह्या सिटीज पण लक्षात ठेवायच्या आहे. ऍटलिस्ट जी काही इन्फॉर्मेशन आता मी तुम्हाला शेअर करतोय किंवा तुम्हाला जी काही PDF आता मिळेल, ऍटलिस्ट तुमचं वर्क हे आहे की त्याच्यावरनं तुम्ही नोट्स काढाव्या. ठीक आहे, काढणार हो म्हणा. हा, तुम्ही नोट्स नाही काढल्या तर टेन्शन घेऊ नका. सेशन लाईव्ह चालू आहे. काही मुलं नांदेडवरनं लाईव्ह आहेत, काही लोक अमरावतीवरनं आहेत, काही लोक तिकडे कोकणात मधनं सुद्धा आहेत. आता आम्ही रेकॉर्ड करून त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी देतील, ते मुलं करून घेतील. मग आपण करणार की नाही हो म्हणा. येस, करणारच म्हणा आम्ही सर. नेक्स्ट, व्हॉट इज द नेम ऑफ द सबमरीन विच वॉज रिसेंटली decommissioned from the Indian Navy, that is INS सिंधुराज. आता लेटेस्ट ची बातमी आहे, रिसेंटली decommissioned from the Indian Navy after serving 35 years. The submarine crest depicts a grey color nurse shark and the name Sindhuraj means flag bearer at sea. The submarine was known for the indigenized sonar US indigenized satellite communication system. आणि त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी तुम्हाला दिसेल, त्याचं एक नाव दिलेलं आहे. कॅन यू रीड दॅट? रुक्मिणी. हे जे नाव आहेत ना, हे नावांवर परीक्षेमध्ये प्रश्न येतात की ते नेमके कशाला बिलॉंग्स करतात. त्यामुळे त्याला अंडरलाईन करा. रुक्मिणी अँड द इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टीम अँड इंडिग्नाइज टॉर्पेडो फायर कंट्रोल सिस्टीम. आता 35 वर्षाची सेवा देऊन काय झाली, ती रिटायर्ड झालेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. Who has been recently appointed as the MD and CEO of the NSE? NSE means National Stock Exchange. आणि त्यांचं नाव आहे आशिष कुमार चौहान. कोण आहेत ते? आशिष कुमार चौहान. त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. द सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे कोण? सेबी. सेबीची स्थापना कधी झाली? सेबीची स्थापना कधी झाली? 1988. त्याचं राष्ट्रीयकरण कधी झालं? 1992. माहित पाहिजे. त्याचा ऑफिस कुठे आहे? ऑफिस कुठे आहे? NSE ची स्थापना कधी झाली? NSE चं ऑफिस कुठे आहे? तुम्हाला ह्या गोष्टी माहित पाहिजे. इथे पटकन अंडरलाईन करायचं की सेबी बद्दल आपल्याला माहिती पाहिजे. NSE चा कोण हेड आहे आपल्याला विचारलं तर NSE 1992 मध्ये आली. त्याचे जे हेड ऑफिस आहे ते मुंबईला आहे आणि आशिष कुमार चौहान आता आहेत. मग यांच्या आधी कोण होते? तर विक्रम लिमये होते. याच्या आधी कोण होते? विक्रम लिमये होते. सेबी 12 एप्रिल 1988 त्याचं फाउंडेशन डेट आहे. त्याचं नॅशनलाइज झालं सेबीचं 30 जानेवारी 1992. द सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दॅट इज सेबी, has approved the appointment of the Ashish Kumar Chauhan as the next MD and CEO of the National Stock Exchange. Chauhan is currently the MD and CEO of the BSE, that is Bombay Stock Exchange, and his tenure will end in
November 2022. Ashish Kumar is one of the founders of the NSE and he worked in the NSE from 1992 to 2000. That means त्यांनी आधी NSE मध्ये सुद्धा काम केलं होतं. सध्या ते BSc चे आहेत आणि लवकरच ते NSE ला टेक ओव्हर करणार आहेत. ठीक आहे, पक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Jerusalem Declaration, which was seen in the news, is a strategic agreement between Israel and which country? Yes, that is USA. Okay, a joint declaration of US-Israel strategic cooperation has been signed by President Joe Biden and Israeli Prime Minister Yair Lapid. The statement has been claimed a historic in the strategic US-Israel statement, a partnership and the commitment of the United States to Israel's security. The Jerusalem Declaration also refers to the Israeli-Palestinian relations. जे काही वाद आता तिकडे चालले आणि तिकडच्या दहशतवादी संघटना तुम्हाला माहिती असतील, आहे ना. जसं तुम्हाला आता ISIS बद्दल माहित आहे, इराक आणि सिरियाच्या कॉम्बिनेशननी झालं, तसंच तिकडे इस्रायल पॅलेस्टाईन मध्ये हमास नावाची एक संघटना आहे. जसं आपल्या इंडिया पाकिस्तानच्या मध्ये जैश ए मोहम्मद आहे, IS आहे, अशा संघटना आहेत. ज्या संघटना आतंकवादी कृत्य करतात आणि मग आपला देश अस्थिर करण्याचं काम ते करतात. जसं आता 15 ऑगस्ट आलेली आहे जवळ, तर आपल्याला खूप सारी सिक्युरिटी वाढवावी लागते. 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, लाईक दॅट. पुढचा क्वेश्चन 16वा. विच इंडियन सिटी हॅज बीन सिलेक्टेड ॲज द फर्स्ट कल्चरल अँड टुरिझम कॅपिटल ऑफ SCO? दॅट इज SCO मीन्स शांघाई Corporation Organization 22-23, and the city is Varanasi. Okay, city is Varanasi. The city of Varanasi will be declared the first culture and tourism capital of the Shanghai Corporation Organization. Varanasi will become the capital of SCO for 2022-23 under a new rotating initiative by the 8-member organization, which aims to promote people-to-people contact and tourism among the member states. Okay, the correct answer is C. Jagriti, which was seen in the news recently, is mascot related into which field? That is consumer awareness. That is for consumer awareness. The Department of the Consumer Affairs has been launched Jagriti, a mascot for empowering consumers and generating awareness for their rights. Jagriti mascot will be shown along with tagline जागो ग्राहक जागो. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चा आहे. म्हणजे तुमचे जे अधिकार आहेत ते अधिकार त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळू शकतात. In all its media campaigns, it will use to generate consumers awareness about various themes of the department like provisions of Consumer Protection Act, a hallmarking and National Consumers Helpline, that is 1915 among others. Okay. Next question 18. Which institution was ranked first in the National Institute Ranking Framework, that is NIRF 2022? That is IIT Madras. That is IIT Madras. Detailed discussion. तुमचं लक्ष आहे ना याच्यावर? पक्का वरून चाललं असेल तर बोलत जा. The Ministry of Education has released the National Institutional Ranking Framework NIRF for the year 2022. Indian Institute of Technology Madras has retained its first position for the 4th consecutive years. सलग 4 वर्ष नंबर 1 ला आहे. Okay, in overall category and for the 7th consecutive year in engineering. Engineering म्हणजे सलग 7 वर्ष त्यांचा फर्स्ट आहे. Indian Institute of Technology Delhi was ranked second, while Indian Institute of Technology Bombay is ranked third. हातात तिथे सेकंड कोण आहे, थर्ड कोण आहे त्याचे नंबर लिहून घ्या. Next question. Which Indian state launched the EFIR service and police app? That is Uttarakhand. What is the answer? Uttarakhand. आलंय का बरोबर? काहीतरी बरोबर येत आहे ना? येत आहे ना? Very good. The Chief Minister of Uttarakhand कोण? Pushkar Singh Dhami launched the EFIR facility and Uttarakhand police app. The launch of the EFIR facility will help people file on an online FIR in case related to the theft among others. All online services provided by the state police to the public have been integrated in the Uttarakhand police app. These includes
गौरा शक्ति, ट्रैफिक आय, पब्लिक आय, मेरी यात्रा एंड लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 20. Which institution recently released compendium of Ayush practices to manage COVID-19? What is compendium? That is, compendium means collection of data. And the correct answer is Niti Aayog. And the correct answer is Niti Aayog. Indian government think tank, that is Niti Aayog, released compendium of Ayush practices to manage COVID-19. The compendium provides information focused on practices adopted by the various states and UTs, that is Union Territories of India, for strengthening the country's fight against COVID-19. Okay, 20 प्रश्न झालेत. ॲटलिस्ट 20 प्रश्न तयार करताना किती मेहनत लागली असेल याचा अंदाजा तुम्हीच घ्या. ओके, त्याचं एक्सप्लेनेशन तयार करायला किती वेळ लागला असेल अंदाजा तुम्हीच घ्या. तुम्हाला वाटते सरांना काय जातं पेपर द्यायला, है की नहीं? मेहनत लागते. जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज्यादा मेहनत फैकल्टी करती है. अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे तभी फैकल्टी सक्सेसफुल बन जाएगी. व्हाट डू यू थिंक? करोगे मेहनत? नेक्स्ट टाइम जेव्हा पेपर आपला होईल तुमचे उत्तर बरोबर यायला पाहिजे. पुढचा क्वेश्चन 21. 21. Which institution has launched a portal named Pariksha Sangam? That is CBSE. That is CBSE. CBSE means Central Board of Secondary Education has launched a new portal named Pariksha Sangam. The portal will act as a one-stop destination for all exam-related activities, which will include term result and more. It has 3 parts. That is school. School को नाम दिया है गंगा. रीजनल ऑफिसेस उसको नाम दिया है यमुना. अँड हेड ऑफिस सरस्वती. मग आता तो काय करणार? याचं त्याला त्याचं याला करणार आणि म्हणतात वरीलपैकी कोणतं विधान सत्य आहे इन MPSC मराठी, आहे की नाही? मराठीमध्ये प्रश्न आले की गंगाला यमुना देईल आणि यमुनाला जमुना देईल, आहे की नाही? पुढचा प्रश्न 22. Which institution conducts OBCUS? OBCUS means Order Books, Inventories and Capacity Utilization Survey of Manufacturing Companies. That is RBI. That is RBI. The Reserve Bank has launched the next round of its Order Books, Inventories and Capacity Utilization Survey OBCUS of Manufacturing Companies. The result of the survey provide valuable inputs for monetary policy formulation. The 50th round of the OBCUS is for April-June 2022 period. The information collected in the survey includes data on new orders received during the reference quarter, backlog of orders, pending and total inventories among others. Point clear? Next question, which state, that is or Union Territory passed bills to hike salaries by over 66% of its members? That is Delhi. Delhi Assembly passed bills to hike salaries and allowances by over 66% of its members. 5 different bills were tabled on the hike in salaries of ministers, MLAs, chief whip, speaker and deputy speaker and leader of opposition in the assembly, which were passed by the members. Delhi is one of the state. असं एक आहे भारतामध्ये की जिथे जनतेला सगळ्या गोष्टी फ्री देऊन या लोकांचे 66% सॅलरी वाढवून सुद्धा दिल्ली गव्हर्नमेंट वर 1 रुपयाचं कर्ज नाही. हे सगळं टॅक्स मधून करताय तरी पैसे उरताय. अँड अदर स्टेट्स हे कर्ज काढू काढू विकासाच्या योजना करताय. ओके, एवढं मॉडेल दिल्लीचं आहे. कधी वेळ भेटला आम्ही UPSCच्या बॅचला घेऊन जात असतो दिल्लीला, राष्ट्रपती भवन पासून सगळ्या गोष्टी दाखवायला. तर आप भी चलो हमारे साथ, दिल्ली जाएंगे, देखेंगे एक्चुअली है क्या ये आप मॉडेल. आणि तुम्हाला माहित आहे दिल्लीच्या CM ला, तुम्हाला प्रश्न देतो मी, एक देश आहे त्या देशाने बोलवलंय की दिल्ली मॉडेलचं प्रेझेंटेशन हे आमच्या देशामध्ये तू द्या. त्याला ऑफर एका देशाकडनं आलेली आहे, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्याला अजून परमिशन देत नाही. त्याला राज्यपालाची परमिशन घ्यावी लागते त्यासाठी, जिथे जो उपराज्यपाल काय आहे ना काम करतात तिथे.
तर त्यांची त्यांना मदत लागते है ना. काय त्याला शब्द वापरतात माझ्या जिभेवर आहे, गव्हर्नर सोबत त्यांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर है ना. पण ते परमिशनच देत आहे भाऊला जायची तिकडे, भाऊची इच्छा आहे तिकडे जायची. दिल्ली मॉडेलला बघायला तू आमच्या देशात येऊन सांग म्हणून अरविंद केजरीवालजींना काय केलेलं आहे, इन्व्हाइट केलेलं आहे. ओके, पुढचा प्रश्न. जसं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पण एक मॉडेल केलं होतं, पण ते मॉडेल कसं आहे काय माहित. नाशिक मॉडेल केलं होतं एका नेत्यांनी, पण ते काही जमलं नाही असं म्हणतात आणि मग गडबड झाली है ना. नेक्स्ट, पुढचा क्वेश्चन 24. पुढचा क्वेश्चन 24. द टर्म काराकोरम anomaly often heard in a news refers to resistance to glacial melting in Karakoram ranges. The correct answer is C. Karakoram anomaly च्या संदर्भामध्ये हा क्वेश्चन होता. Karakoram range is resisting glacial melt due to global warming, defying the trend of glaciers losing mass across the globe, with the Himalayas being no exception. They have attributed this phenomenon called Karakoram anomaly to the recent revival of the western disturbances, that is WDS. A recent study conducted under his supervision has postulated a new theory to explain this defiance of the impacts of global warming in the certain pockets as opposed to other glacials of the season. आणि काल आपण याच्यावर चर्चा केली होती, आठवते का, की जे सिलेक्ट होतात मुंबईमध्ये त्यांना फ्लॅट्स मिळतात. येस, त्याला आपण चर्चा केली होती त्याच्यावर. पुढचा प्रश्न 25. द फायनान्स मिनिस्टर हॅज रिसेंटली डिक्लेअर्ड झिरो कुपन झिरो प्रिन्सिपल्स इन्स्ट्रुमेंट, दॅट इज ZCZP, as securities. What can be the major possible implications of the decision? And the major possible implication of decision is allow corporates to utilize their fund market for social responsibility. The correct answer is B. Okay, next question 26. What is the name of the submarine which was decommissioned from the Indian Navy on 16 July 2022? Same we have discussed about it. INS Sindhwaraj. नाही रे, सिंधुध्वज आहे ते. सिंधुराज काय म्हणताय मगापासून तुम्ही? हा, सिंधुध्वज आहे ना ते. 27. Declaration for the future of the internet which was announced recently is associated with which field? Prevention of digital काय ते? ऑथॉरिटॅरियनिझम नाही, ते चुकीचा शब्द झाला. ऑथॉरिटी पाहिजे फक्त तिथे. ओके, दॅट इज प्रिंट मिस्टेक. त्याची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे खाली बघा. हे US ने केलेलं आहे. ऑल युरोपियन युनियन मेंबर स्टेट्स अँड 32 नॉन EU कंट्रीज रिसेंटली अनाउन्स. ओके, त्याच्या संदर्भात वाचून घ्या. पुढचा क्वेश्चन 28. ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मी शेअर करतो जेणेकरून तुम्हाला ऍटलिस्ट 2 तास तरी बसून याच्यावर चर्चा करता येईल, थोडं मनन करता येईल आणि आपल्याला योग्य नोट्स काढता येईल. ठीक आहे, हे फक्त एक सॅम्पल तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय, काम तुम्हाला करायचं आहे. जमेल ना? स्पून फिडिंग मी पण करू शकतो. स्पून फिडिंग म्हणजे सगळंच सगळं चमच्यानी भरवणे, सगळं रेडीमेड देणे, पण त्याने तुम्ही आळशी होणार, तुम्ही काहीच करणार नाही आणि तुमचा रिझल्ट येणार नाही. नॉलेज खूप मोठं जमा होईल परंतु रिझल्ट येणार नाही. तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे की नॉलेज पाहिजे? हा, कारण ज्यांच्याकडे नॉलेज आहे ते शिक्षक आहेत आणि ज्यांच्याकडे रिझल्ट आहे ते पोस्ट होल्डर आहे. समजते ना मी काय बोलतोय? हा, तुमच्या समोर एक माणूस उभा आहे. Which country recently issued a proposal to ban menthol cigarettes and flavored cigars? आता हे तुम्हाला चांगलं माहित असेल. नाही ना? Engineers are wise and best. USA. The US Food and Drug Administration issued a proposal to ban menthol cigarettes and flavored cigars. It aims to reduce smoking in the American population as well as to reduce tobacco-related health disparities. As per the US government survey, 85% of the African Americans smoke menthol cigarettes. The proposed ban does not cover electronic cigarette. You know electronic cigarette? नाही माहित? आता काय गोष्ट करता, खरंच माहित नाही का? दॅट इज ई सिगरेट. त्याला काय म्हणतात? त्याला ई सिगरेट पण म्हणतात, त्याला ई सिग्स म्हणतात, त्याला वॅप पेन्स म्हणतात, त्याला व्हेपर सिगरेट्स म्हणतात, खूप सारं नाव आहे. इट लुक लाईक अ ट्रॅडिशनल सिगार, पण ती ट्रॅडिशनल सिगार नसते.
ती तुम्हाला कशी दिसते? एक USB सारखी दिसते, एक पेनड्राईव्ह सारखी दिसते, एक फ्लॅश सारखी दिसते तुम्हाला ती. and they can be battery operated or rechargeable. E-cigarettes do not burn tobacco. त्याचे इमेजेस तुम्ही बघितले की तुम्हाला लक्षात येईल. द पर्पज काय आहे की लोकांना जे काय हार्मफुल डिसीजेस त्याच्यामुळे होतात ते कमी करावे. पण काही लोकांना सवय असते ना, जमत नाही त्यांच्यासाठी. व्हाईटली गोल्ड अवॉर्ड इज प्रेझेंटेड टू पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट इन विच फील्ड? वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायव्हर्सिटी कंजर्वेशन. Okay, Charudhatta Mishra, a snow leopard conservationist, was awarded the Whiteley Gold Award in 2022. 29 number का question है ना? Yes. For his effort to involve local communities in conserving snow leopards, he had won the award in 2005. Mishra is also the first international executive director of the Snow Leopard Trust, that is SLT. He also help establish the global snow leopard and ecosystem protection program. Next 30 question. What is the Shigella? Shigella, which was seen in the news recently, that is bacterium. That is what? Bacterium. Due to food poisoning, a 16-year-old died and 40 others were hospitalized in Kerala. As per the district medical officer, the severe food poisoning was caused by the bacterium, and the name of the bacterium is Shigella. This pathogen can cause intestine infection, which is contagious and can spread through contaminated food or water. The primary symptoms of the infection is diarrhea and can be accompanied by the stomach pain, fever and vomiting. एक व्यक्ती, एक 16 वर्षाचा मुलगा सुद्धा यानी जो आहे तो डेथ झालेला आहे. पुढचा क्वेश्चन. Which Indian state has launched a comprehensive healthcare program for newly-wed tribal couples? Kerala. का बरं केलं असेल रे केरळनी हे न्यूली-वेड कपल साठी? Attapadi, Kerala's only tribal block, has recorded increasing infant deaths, mainly due to malnutrition and health problems of mothers. Since 2012, as many of the 137 tribal infants' deaths have occurred, the health department of the state launched a comprehensive healthcare program for a newly-wed tribal couples in Attapadi. It aims to improve the health of tribal women and prevent neonatal deaths and children born with the genetic disorders. The correct answer is Kerala. Question number 34. 32. Kadiri lepakshi 1812, which was seen in the news, is a variety of which crop? That is a variety of groundnut. That is a variety of groundnut. Is a new variety of groundnut seed which is said to be drought resistant and can also withstand inundation. The acreage of the groundnut crop has witnessed a drastic decline in the country, leading to a severe scarcity of edible vegetable soils in the market. The decline was due to extreme weather incidents and falling productivity of Kadri 6 variety that is supplied on subsidy by the Andhra Pradesh government. Question number 33. India's first flow chemist technology hub, that is FST hub, has been set up in which city? That is in Hyderabad. Where that is? That is in Hyderabad. India's new flow chemistry technology hub has been set up at Dr. Reddy's Institute of Life Sciences at Hyderabad. The government of the Telangana supported the establishment of the state of the Center of Excellence in partnership with Dr. Reddy's Laboratories and Laurus Labs. The hub has state-of-the-art flow chemistry equipment to provide hands-on training, ensure greater incorporation of flow chemistry techniques during R&D. R&D means what? Research and development. 34 number question. India signed a MOU with which country to set up Maritime Rescue Coordination Center, MRCC? And the correct answer is Sri Lanka. Okay. The agreement is a part of India's Sagar. What is Sagar? MPSC मध्ये सागरचा लॉन्ग फॉर्म विचारलेला आहे. Security and growth for all in the region. That is Sagar.
initiatives in the Indian Ocean. The MOUs enhances cooperation on maritime security between the two countries in a part of the Indian Ocean region. Question number 35. Next question, 35 number. Which Indian state has announces doorstep delivery of ration in the state? And the correct answer is Punjab. आता झालेला आहे, पंजाब चीफ मिनिस्टर नवीन आलेले आहे, तुमचं लक्ष असेल, आता त्यांनी लग्न पण केलं. दुसरं है ना, भगवंत मान announced that his government has decided to start doorstep delivery of ration in the state. While it is an optional scheme, the government officials will call Punjab's resident and ask them for the preferred time slot. Earlier, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had tried to implement the same scheme in Delhi. Next question, 35. 36. Which organization manufactures the Light Combat Helicopter Limited Series production, that is LSP, an indigenously developed combat helicopter? And the correct answer is HAL. HAL. Correct answer is HAL, means Hindustan Aeronautics Limited. 37. What is the contribution of India to the UN Women Core Budget in 2022? And the correct answer is D, USD 5 lakh. India has contributed how much amount? How much amount? 5 lakh USD. कितना क्वेश्चन है? 37 ना? Yes. To the UN Women, the United Nations Agency for Gender Equality and Women Empowerment, for their core budget. India's permanent representative to the United Nations, T.S. Tirumurti, announced that India reaffirmed its partnership of women-led development and gender parity. UN Women Executive Director Seema Bahos thank India for its contribution. दोन नावं तुम्हाला इथे दिसतात, त्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, T2T, that is telomere to telomere consortium, which was seen in the news recently, is associated with the research of human genome. What is the answer? That is human genome. Researchers in 2003 released what was then claimed as the complete sequence of the human genome, but about 8% of it had been fully deciphered. With this, more researches may be undertaken regarding disease causing mutations. 39. Which country has launched a clinical trial evaluating HIV vaccine based on mRNA platform? The answer is USA. Okay. 40. Chamundi Hills, which was seen in the news, is a popular tourist destination of which state? Yes, that is in Karnataka. जे तुमचे उत्तर येत आहे बरोबर ना? Chamundi Hills is a popular tourist destination of Karnataka. A new ropeway project to the Chamundi Hills was announced in the state budget of 2022-23 by the Chief Minister Basavaraj Bomani. However, experts and public opposed the proposed ropeway project to Chamundi Hills as they see several environmental risks in the projects. As of 41 number question, as of 2022, which country is the world's biggest opium producer? Opium means afim. काय उत्तर असेल मग? Afghanistan. Afghanistan is world's biggest opium producer as present. Recently, the Taliban announced a ban on the cultivation of poppy in Afghanistan. The production, use or transportation of other narcotics was also banned. As per the United Nations estimates, Afghanistan's opium production was worth USD 1.4 billion. In 2070, it has been continuously increasing in the recent months. आजकाल ते जरा जास्त चाललंय ना जगामध्ये तरुण पिढी. As per the update of the World Health Organization's air quality database, what percentage of the world breathless unhealthy air? That is 99%. ते 990 झालंय, ऍक्च्युअली ते 99% आहे ते. ठीक आहे, ते काय आहे ते 990 नाही आहे, 99% आहे. The 2022 update of the World Health Organization air quality database highlights
that 99% of the world population breathes air that exceed WHO air quality limits. The update also introduces ground measurements of annual mean concentrations of nitrogen dioxide, that is NO2, which is a common urban pollutant. As of now, over 6,000 cities in 117 countries are monitoring air quality. India has banned single-use plastic from which date? That is from 1 July. The government of India has announced a single-use plastic from 1 July. पण याची घोषणा ऑगस्ट 21 मध्ये झाली होती. ओके, मागच्या वर्षी 21 मध्ये ऑगस्ट महिन्यामध्ये ही घोषणा झाली होती, ज्याचं इम्प्लिमेंटेशन आता 1 जुलै पासून सुरू झालंय. Which two countries have been invited to join NATO? Finland and Sweden. Finland and Sweden. The North Atlantic Treaty Organization, that is NATO, has invited Finland and Sweden to join the militant in one of the biggest shift in European securities in decades. मग तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल की नाटोची स्थापना कधी झाली? कधी झाली? 4 एप्रिल 1949 ला झाली. हेड ऑफिस कुठे आहे नाटोचं? वॉशिंग्टन DC, USA मध्ये. जवळपास 30 मेंबर्स ऑफ स्टेट त्याच्यामध्ये अलायन्स आहे, ज्यामध्ये 28 युरोपियन आहे आणि 2 नॉर्थ अमेरिकन आहे. ज्यांनी नाटो स्थापन केले ते बरेचसे देश आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने USA आहे, UK, फ्रान्स, नॉर्वे, इटली, कॅनडा, डेन्मार्क, नेदरलँड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. Which state is all set to kickstart a buyback scheme in schools and colleges to purchase single-use plastic items from students in a bid to instill a sense of environment prevention by catching them young? And the correct answer is Himachal Pradesh. Correct answer is Himachal Pradesh. As the center has decided to ban the use of the single-use plastic, the hill state of Himachal Pradesh is all set to kickstart a buyback scheme in schools and colleges. 46. National Chartered Accountant Day is being celebrated in India on which date? 1st July. Next, what was the theme of National Statistics Day 2022? Data for sustainable development. Correct answer is number 1. Data for sustainable development. 48. What is the budgetary outlay for the computerization of primary agriculture credit societies, that is PACS? And the budget was 2516 crore. Option number D. Option number D. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the computerization of PACS with a budgetary outlay of 2516 crore. MSMEs are the largest employer in India outside of agriculture. What percentage of all workers are employed by MSMEs? That is 45%. What is that? 45%. MSMEs are the largest employer in India outside of agriculture, employing over 11.1 crore people, or 45% of the worker. And the last question, International Day of Parliamentarism is being celebrated on which date? That is on 30th June. That is on 30th June. Check your answers. आपले किती बरोबर आले ते कॅल्क्युलेट करा आणि मग सांगा. किती आपले बरोबर आले ते कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा की सर आमचे एवढे जे आहेत ते बरोबर आलेत. $21, very good. 15, very good. 17, okay. Okay. हाँ बर
ओके ओके, तर काय करायचं आहे मग आता पुढच्या वेळेस जेव्हा पेपर असेल तेव्हा साधारणतः आपण याच्यापेक्षा चांगला परफॉर्मन्स तेव्हा दाखवू ना, हो म्हणा. येस, काय रीड करायचं आहे आपल्याला ते कळालं, कसं रीड करायचं आहे ते कळालं, कोणत्या लेवलला जाऊन प्रश्न विचारले जातात ते कळालं. आणि आता असंच होणार आहे, एमपीएससी राज्यसेवा ही आता यूपीएससी धर्तीवर झालेली आहे. याचा परिणाम हा कंबाईन परीक्षेवर सुद्धा होणार आहे. त्यामुळे कंबाईन परीक्षेची जे लोक तयारी करतात, PSI, STI, ASO, सब रजिस्ट्रार, या पदाची परीक्षा सुद्धा आता टफ लेवलला होण्याची शक्यता आहे. मुलांचा अभ्यास आता हाय लेवलला जाणार आहे. त्यामुळे मग तुमची MES महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस असेल, तुमची ज्युनियर इंजिनियर PWD है ना, WRD, PMC, आता पुणे महानगरपालिकेच्या जाहिरात निघालेल्या आहेत. सगळ्या परीक्षांसाठी आता दर्जा जो आहे तो वाढणार आहे. कॉम्पिटिशन वाढली, साहजिकच आहे, आपल्याला अभ्यास हा वाढवावा लागेल. करू शकता. एक तर गोष्ट नक्की लक्षात आली आज आपल्याला की आपल्याला किती तास बसणं गरजेचं आहे, किती जास्त मेहनत करणं गरजेचं आहे हे तरी कळालं. असाच जर प्रत्येक विषयाचा पेपर जर आला, फॉर एक्झाम्पल हा असा हिस्ट्रीचा आला, जिओग्राफीचा आला, पॉलिटी, सायन्स, इकॉनॉमिक्स आला, इवन दो इंग्लिश, मराठी, ग्रामर और मॅथ, रिझनिंग आलं, तर काय होणार, सेम स्कोर जर येत गेला तर मॉरल डाऊन झाल्याशिवाय राहणार नाही, बरोबर ना. पण याला पॉझिटिव्हली कसं घेता हे जास्त मॅटर करते. काय पॉझिटिव्हली घ्यायला पाहिजे आपण, की स्कोर हा वाढला पाहिजे माझा. त्यासाठी स्कोर असा नाही वाढत की जय गजानन 1 नंबर, जय संतोषी मात 2 नंबर, जय भोलेनाथ 3 नंबर, असा स्कोर वाढत नसतो टोले मारून. ओके, आज जो काही व्हॉट एव्हर तुमचा स्कोर आला, यात तुम्हाला जास्त माहिती आहे की खरं आपलं किती नॉलेज आहे. 50% मे बी तुम्हाला माहित असेल, 50% हे टोले लागलेले असतील. असं करून 50 पैकी 15, 20, 22 असे समथिंग काहीतरी स्कोर आलेले आहेत. जेवढे स्कोर आले त्याच्या अर्धेच पकडायचा. ओके, 16 असेल तर समजायचं 8च आहेत माझे बरोबर. पण पुढच्या वेळेस मग आता याला कसं पिकअप करू हे जास्त गरजेचं आहे. जास्त रीडिंग करावं लागेल. करंट अफेअर्स याला फक्त एकच उपाय, रीडिंग. रीडिंग, हातोहात नोट्स, रीडिंग नोट्स, रीडिंग नोट्स, अशी तुमची नोटबुक भरायला पाहिजे. करणार का? पक्का पक्का. तर नेक्स्ट सॅटरडेला जेव्हा आपली टेस्ट असेल देणार का? नक्की नक्की देणार. आणि तेव्हा जास्त मार्क्स घेणार. पेपर कसा वाटला? तुमची एक्सपेक्टेशन होती की पेपर हा मराठीत असेल, नंबर 1, बरोबर ना. एमपीएससी आहे हे. एमपीएससीने काय केलं, उशिरा का होईना राज्यसेवा मुख्यचा सिलेबस दिला, तोही इंग्लिश मध्ये. मुलांना अपेक्षा होती मराठीत पाहिजे, आला इंग्लिश मध्ये. सेम आम्ही तसा प्रयोग करून बघितला. म्हटलं यांची अपेक्षा आहे पेपर मराठीत येईल, ओके, आपण इंग्लिश मध्ये देऊ. सेकंड थिंग, तुम्हाला असं वाटतं की पेपर हा इझी येईल, आम्ही बिलकुल तसा ठेवला नाही. पेपर हा एकदम हाय लेवलला ठेवला. ही हाय लेवल यूपीएससीची आहे, लक्षात घ्या बरं का. यूपीएससीला ज्या पद्धतीने आपण एमपीएससीने त्याला कॉपी केलंय, तर सगळ्यांनी लक्षात घ्या की राज्यसेवा परीक्षेची पूर्वपरीक्षा आणि कंबाईनची पण पूर्वपरीक्षा जी की ऑब्जेक्टिव्ह लेवलची आहे, ती आता या लेवलला जाणार आहे. जो पेपर आज तुम्ही सोडवला, कळते का? मग त्या लेवलला आपली स्टडी जायला हवी की नाही. त्यात यूपीएससीचा ट्रेंड काय सांगतो, जसं एमपीएससीचा ट्रेंड काय सांगतो की प्रत्येक विषयाला 15 प्रश्न विचारले जातील. यूपीएससीला सेम ट्रेंड होता. 3 वर्षात यूपीएससीने ट्रेंड बदलला. एमपीएससी सहसा यूपीएससीला कॉपी करते. काय ट्रेंड बदललाय? करंटच 50 ते 56 मार्कापर्यंत चाललंय, जे की 15 प्रश्न यायला पाहिजे होते. त्यामुळे मे बी एमपीएससी यावेळेस असे 50 प्रश्न करंटवरच काढेल. आणि ज्याचा मे बी तुम्ही अभ्यास खूप छान करून जाता, कसला, हिस्ट्री, जिओग्राफी, पॉलिटी, सायन्स, इकॉनॉमिक्स, याचं वेटेज कमी होऊन जाईल. म्हणजे जे हक्काचे मार्क्स आहेत ते आता कुठे आहेत, इकडे कन्वर्ट झालेत करंट अफेअर्स मध्ये. जमेल तुम्हाला? बघा, चेंज हा लॉ आहे नेचरचा, है ना. तर आपण तो स्वीकारायला पाहिजे. करणार ना. आणि गेल्या काही वर्षामध्ये बघतोय ना, चेंज चालले प्रत्येक फील्डमध्ये, प्रत्येक सेक्टरमध्ये चेंजेस चालू आहे. मग आपल्या अभ्यासामध्ये सुद्धा चेंज व्हायला पाहिजे. पारंपरिक पद्धतीने अभ्यास नाही झाला पाहिजे.
पारंपरिक पद्धतीने आता कोचिंग नाही झालं पाहिजे, पारंपरिक पद्धतीने टेस्ट पेपर नाही आता आले पाहिजे, बदललं पाहिजे सगळं. पेपर या धर्तीचे पाहिजे. तुमचं काय मत आहे याच्यावर? बरोबर आहे की नाही? तुम्ही जर पारंपरिक पद्धतीने शिकत आहात, पारंपरिक तेच रेफरन्स बुक वापरताय जे जुने झाले मार्केटमध्ये, आता 10 वर्षानंतर एमपीएससी सुद्धा बदलत असते, बदललंय आता सगळं, तर तुम्ही रेफरन्स बुक सुद्धा बदलायला पाहिजे. जे टॉप फॅकल्टी बुक रेफर करते ते बुक आता तुम्हाला रेफर करावं लागेल. सहसा तुम्ही मार्केटमधले जे पारंपरिक चालले गेले 8-10 वर्षात या पुस्तकासाठी हे लेखक असतात, आता तो ट्रेंड बदला, आता काहीतरी वेगळं करावं लागेल, तेव्हा कुठे आपल्याला तो पेपर सोडवता येईल. ऍट द एंड ऑफ द डे लोक फक्त रिझल्ट विचारतात, तू काय रीड केलं हे विचारत नाही, है की नाही? तर साम दाम दंडभेद वापरून आपल्याला ही युद्ध जिंकायचं आहे. मेरे साथ लढेगा कौन? मेरे साथ प्रिपरेशन करेगा कौन? पक्का पक्का. हे प्रश्न काढायला किती मेहनत लागली असेल हे घरी जाऊन बघा. असं प्रत्येक विषयाच्या नोट्स काढायला मेहनत लागते. हे काही साधे प्रश्न नाहीये, डायरेक्ट सिंगल लाईनर आले विचारले चालले पुढे, असं नसतं बरं का. आता थोडस, आणि याच्यात मी तुम्हाला एक हिंट दिलेली आहे, जर तुम्ही बघितलं असेल तर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स हे स्कीम वर येतात. गव्हर्नमेंटच्या स्कीम, खूप साऱ्या स्कीम आहेत गव्हर्नमेंटच्या. गव्हर्नमेंटने स्कीम खूप काढल्या, काम किती केलं तो भाग वेगळा, पण स्कीम मात्र खूप काढल्या. ऍक्च्युअली त्या स्कीम किती वर्क करतात तो वेगळा भाग, पण स्कीम काढली, आपला सिलेबस वाढला, है की नाही? आरोग्याच्या संदर्भात ऑलरेडी योजना होत्या, हजारो योजना पडलेल्या आहेत आपल्या देशामध्ये स्वतंत्र झाल्यापासून. आली अजून एक आयुष्यमान भारत योजना आली ना, सिलेबस वाढला. म्हणजे आता तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडस फ्लश करायचं आहे त्याला. ब्रश करू छानपैकी, मग मस्त फ्लश करू मस्तपैकी, आणि मग मार्क घेऊ आपण. घेणार हो म्हणा? पक्का. आता पुढचं सेशन तुमचं 1 वाजता आय थिंक, है ना? 12:30 लगेच आहे का? ठीक आहे, आपण इथे थांबूया. नेक्स्ट सेशनला आपण भेटू. पुढच्या सॅटर्डेला असाच पेपर राहील, सगळ्यांनी तो द्या.